प्रिया और राजेश एकाठी ऑफिस रु फेरिले एवं सामनारे राजेशଙ୍କ माउसी सुधा देवी बसिथिबार देखिले। तांकु देखि राजेश और प्रिया सुधा देवीଙ୍କ पाद छुईले एवं प्रिया सीधा रोसई घर को चलीगले। पोशाक बदलाई राजेश मध्य रोसई घरे प्रियांक पाखकु गले एवं दुहे मिसी चा जलखिया तैयारी कले। एथिसह रातिर खाद्य प्रस्तुति मध्य आरंभ कले। राजेशଙ୍କୁ रोसई घरे देखि सुधा देवी तांको दीदी सावित्री देवी को कहिले, दीदी ए सब कौन तुमे किछि कहूना कहीं? तुम पुओ को ए की प्रकार अभ्यास हेलानी? ऑफिस रु थकी आसिला ओ जाई रोसई घरे ता सहित काम करिबारे लागिगला। मते तो दीदी ए सब आदौ सह्य हेउनाही। मोर तो इच्छा हेउछि जाई एबे ही प्रिया को पचारिबि जे ए सब कौन? घरर पुरुष लोक माने कोन रोसई घरे काम करुथबा भलो देखा जांदे? सावित्री देवी को जेमिति केही पुराणा क्षत को खोली देला सेही परि लागिला। सावित्री देवी मुंडरे ओढ़ना टाणी आखिरे लुह भरी कहिले, आरे कौन कहबी सुधा तते, मोर तो जीवन दुर्विसह होइगलानी। निज पसंदरे बहु आनिछि तो ए अवस्था। जदि एइटा ता पसंदरे बहु आनी थांता तो कौन करि थांता? सावित्री देवी निजर अतीतरे हजि जाई कहिले, तोरे मन अछि तो सुधा, जेतेबेले से बाहा होई घर को आसिला तू ओ अन्य अतिथि माने तो बाहाघरर परदिन ही चलीगल। मु जेतेबेले ताकू कहिली जे एबे रोसई घर तू संभाल, से कहिला ए घरे एते काम अछि, जणे कामबाली लगाई दियो। मु एका एते काम केमिति संभाळिबी? पछरु ता सहित राजेश भी कहिला, हाँ से एका एते काम केमिति करिबो? आउ 10 दिन परे तार ऑफिस भी आरंभ हेउची। मु बहुत मना कली किंतु सेमाने मानिले नाही ओ कामबाली लगाई देले। तापरे सावित्री देवी स्मृति रे हजि जाई कहिले, सुधा तू जानिचु जेतेबेले से प्रथम दिन ऑफिस जाई फेरिथिला से मते खेचड़ी तैयारी करी देइथिला। आउ मु जेतेबेले कहिली सकाळे भी जळखियारे तू रुटी खुआइलु, दिन बेला खाइबाकू लाउ तरकारी तैयारी करी जाइथिलु, आउ एबे तू खेचड़ी खुआउछु, मु कोन कोनोसी रोगी की? तेबे से राजेश आड़कू चाहि कहूछि, एते शीघ्र मो द्वारा एमिति ही हुए, मो द्वारा शीघ्र काम हुए नहीं। फ्रिज रे मते जेउ परिबा ऊपर देखागला मु ताहा तैयारी करिनेली। एते शीघ्र लाउ ही तैयारी होई परिबो। आउ जानिछु सुधा, जेतेबेले से खाई सारी रोसई घरे बासन माजिबाकू गला से राजेश को डाकी कहूछि, तुमे टिके सबु बासन खाली करि दियो, मु धोउछि। सावित्री देवी कथा सुनी सुधा देवी आखि फाटिगला। तापरे दीर्घ श्वास नहीं से कहिले, एबे तो यह प्रतिदिनर कथा होइगलानी। एमाने ऑफिस रु आसंती आउ ए पुओ राजेश ता सहित रोसई घरे बराबर लागी रही थाए। से परिबा काटी दिए तो ए महारानी रोसई करे। ए रुटी बेली तावारे पकाए, आउ से सेके एवं रुटी रे घिओ लगाए। आउ छुट्टी दिन रे भी ए मेसिन रे लुगा पकाई दिए, आउ से छात उपरे सुखाइबाकू जाए। मोर तो ए सबु देखि रागरे रक्त जली जाए, किंतु कौन करिबी? जेतेबेले निजर पुओ का एमिति तेबे अन्य को दोष देबा कौन? नचेत प्रियार एते साहस नाही जे से ताकू काम कराइबो। सुधा देवी निज भौणीर लुह पोछि कहिले, हाँ दीदी तुमे ठीक कहूच, मते तो तुम कथा सुनी बहुत कांद लागुची, मो मन भारी हो जाउची। दीदी केमिति बंचुछ तुमे? ए सबु निज आखि सामने रे देखी निज पुओ को ए सबु काम करुथबार देखी मु थिले तो आदौ बर्दाश्त करि नथांती। किंतु तुमे चिंता कर नाही दीदी, मु अछि तो, मु जाउछि रोसई घर को। सुधा देवी रोसई घर को जिबाकू ठिया होइथिले से समय रे सामनारू राजेश और प्रिया चा जलखिया नहीं आसिले। सेमानंकु निज आड़को आसुथबार देखि सुधा देवी बसी पड़िले। जेमिति से दुहे कोठरी को गले सुधा देवी पचारिले, चा किए तैयारी करिछि? प्रिया हसी कहिला, माउसी चा तो मु ही तैयारी करबा पई रखिथिली, सबो किछि मु ही पकाइछि। राजेश तो केवल छाणी कप रे देइछंती। सुधा देवी चमकी पड़ी आखि फाड़ी कहिले, बोहू ए कौन तुमे निज स्वामी को ना नेउछ? आमे तो आज पर्यंत निज स्वामी को ए जी ओ जी कही डाकुछु, तुमको घरे एक कथा जना नहीं कि आम सनातन धर्म रे स्वामी को नाम निया जाए नहीं। पाठ पढ़िथिबार अर्थ एहा नुहे जे तुमे स्वामी को ना नेब ता भी आम सामना रे। प्रिया संकोचरे कहिले, माउसी आजिकाली तो समस्ते नेउछंती, तेबे मोर कौन भूल अछि सेथिरे? सुधा देवी निज चश्मा ठीक करू करू कहिले, आरे बहु गोटिए तो तुमे मुंडरे ओढ़ना रखुना हो, आउ उपरु मो सामना रे निज स्वामी को ना नेउछ। ए सबु दीदी सह्य करुथिबे, मु आदौ सह्य करबी नाही। चालो मुंडरे ओढ़ना रखिल नाही ठीक अछि, किंतु बेकरे ओढ़णी तो थिबा दरकार। तुमर तो बेकरे भी ओढ़णी नाही, आजिकालीर बेसरम बहु। प्रिया निज माउसी शाशुଙ୍କ आड़कू चाहि कहिले,
ମାଉସୀ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି, ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଅଫିସରେ 2 ଗଜର ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ ଚାଲିବି? ଆଉ ରହିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ନେବାର କଥା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଝିଅମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେଉଛି ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ରାଜେଶଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ବି ତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଅଟକାଇ ନଥିବେ। ସୁଧା ଦେବୀ ଆଖି ଫାଡ଼ି ନିଜ ଭଉଣୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ରାଜେଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବାପରେ, ତୋର ତ 1 ଗଜର ଜିଭ। ଏ ତ ରାଜେଶ, ଯିଏ ସହୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଥାନ୍ତା ନା, ଏବେ 2 ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ତତେ ସିଧା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟା ନିଜ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାଈ ଯେ କେହି ମୋତେ 2 ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତି? ରାଜେଶ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା, ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ମାଉସୀ ଅଟନ୍ତି ମୋର। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ରାଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଧାଦେବୀ ଟିକେ ଟାଣ ହୋଇ ବସିଗଲେ। ରାଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଓ ସେ ଗର୍ବରେ ବସିଥିଲେ। ସୁଧାଦେବୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଦେଖେ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁଅ। ଏ ତ ଦିଦି ଥିଲେ ବୋଲି ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଚୁପଚାପ ସହୁଥିଲେ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ରାଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି କହିଲେ, ତୁମକୁ ମୋର କହିବାଟା ଦେଖାଗଲା, କ'ଣ ନିଜ ମାଉସୀଙ୍କ କହିବାଟା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ? ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବ? ରାଜେଶ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, କାହିଁକି? କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିବାରୁ ତୁମ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲି? ଉଠାଇଲି ନାହିଁ ତ। ତୁମେ ଯେମିତି କୁହ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବ, ତେବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା ନିଜର ଚା କପ୍ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ 2ଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜେଶ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟା ଅଟକିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ରାଜେଶଙ୍କ କୌଣସି କଥାର ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିୟା ନିଜର କୋଠରୀରୁ ତାଙ୍କ ଖାଲି କପ୍ ହାତରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରି ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ଷତା ସହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ରୁଟି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ପୁଣି ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ରାଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରାଗରେ କହିଲେ, ଆଉ ଚଢ଼ା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଛି ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମୋ ସହିତ ତ ତାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ? ନିଜ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜେଶ ରାଗରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ସେ ରାଗରେ ସେଠାରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ନିଜ କୋଠରୀର ବାହାରକୁ ଯାଇ କୋଠରୀର କବାଟ ଧକ୍କା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗର ଭରିଥିଲା। ପ୍ରିୟା କୋଠରୀର ବିଛଣା କଡ଼ରେ ବସିଥିଲେ। ଆଖି ତଳକୁ ଝୁକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟା, ରାଜେଶଙ୍କ ସ୍ୱର କୋଠରୀରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା। ପ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ପୁଣି ତଳକୁ ଝୁକାଇ ଦେଲେ। ରାଜେଶ ରାଗରେ ତିଳମିଳେଇ ଯାଇ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମକୁ କଥା କହିବାର ଆଦୌ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ। ମାଉସୀ ଓ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଏମିତି କୁହେ? ତୁମେ ଥରେ ବି ଭାବିଲ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଏହି ବ୍ୟବହାରର ମା କିମ୍ବା ମାଉସୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଶିଷ୍ଟାଚାର କିମ୍ବା ସେହି ନୀରବତା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାମ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜେଶ ରାଗରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ମା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିଯିବ। ପ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରର ସମସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେ କହିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଓଢ଼ଣା ରଖି ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶବ୍ଦର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ସମ୍ମାନରେ କୌଣସି କାମ କରିବାଟା ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜେଶ ଟିକିଏ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ କହିଲେ, ତୁମର କଥାର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରିୟା ରାଜେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲେ, ମାନେ ସିଧା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀର ମୁଣ୍ଡ ଢଙ୍କା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେବେ କ'ଣ ତାହା ଇଜ୍ଜତ କୁହାଯିବ? ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା କରି ସତ କୁହେ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ବେଶରମ ହୋଇଯାଏ? ରାଜେଶ ତିଳମିଳେଇ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ କହିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା କି? ମାଉସୀ ତ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଓଢ଼ଣୀ କରୁନାହଁ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ନେଇ ଡାକୁଛ। ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରିୟା ରାଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି
ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଭୁଲ ଭୁଲ ଏହା ଯେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାରୀର ଧର୍ମ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କପଡ଼ା ନା କି ତାର କର୍ମରେ ଥିବା ଗରିମା। ମାଉସୀ ମୋତେ ବେସରମ କହିଲେ କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ନାଁ ନେଲି। ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମର ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ନ ନେବି କାରଣ ମୁଁ ନାରୀ? କ'ଣ ମୋ ଜିଭ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁହେଁ ସମାନ ଭାଗିଦାର, ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହଁ ଏବଂ ମୋର ନାଁ ବି ନେଉଛ। ତୁମକୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଘର ଲୋକେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନରେ ଡାକ। ରାଜେଶ ରାଗରେ ମୁଠା ଟାଣିଦେଲେ କାରଣ ରାଜେଶ ପ୍ରିୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ କଥାର କୌଣସି ଜବାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜ କଥାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ରାଜେଶ ରାଗରେ କହିଲେ, ତେବେ ଏବେ ତୁମେ ମୋର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ? ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏବେ ଆଉ କମ୍ପନ ନଥିଲା, ବରଂ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହଁ ଉଠାଇବି। କାରଣ ପୁରୁଷତ୍ୱର ଅର୍ଥ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଦବାଇବା ନୁହେଁ। ପୁରୁଷତ୍ୱର ଅର୍ଥ ତା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିବା। ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋ ସହିତ କାମ କର, ତେବେ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଘର କେବଳ ନାରୀର ଏବଂ ବାହାରର ସଂସାର କେବଳ ପୁରୁଷର? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଓ ମୁଁ ମିଶି ଏହି ଘର ଚଳାଉଛୁ ଏବଂ ତୁମେ ଓ ମୁଁ ଉଭୟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ତେବେ ଘରର ସବୁ କାମ କେବଳ ମୋର ଏକା କାହିଁକି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବାରେ କୌଣସି ଲାଇନ ସୀମା ନାହିଁ, ତେବେ ଘର କାମରେ ଏକ ଲାଇନ କାହିଁକି ଟଣାଯାଉଛି? ରାଜେଶ ଧୀରେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା, ମା ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ପିଢ଼ି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ପ୍ରିୟା ରାଗରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମୁଁ ବି ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଏ କି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେବି, ପ୍ରତିଥର ଅପମାନ ସହିଯିବି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେତେ ଥର ତୁମେ ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିବ? ତୁମର ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅଶିଷ୍ଟ କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ କୁହେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଇଜ୍ଜତ ଅଟେ? କ'ଣ ସବୁ ସହିଯିବା ସଂସ୍କାର ଅଟେ? ରାଜେଶ ଏବେ ଟିକେ ନରମି ଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ବି ତ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭରା ନଜରରେ ରାଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଢଙ୍ଗ? ପ୍ରିୟାଙ୍କ ହସରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରତିଦିନ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ, ଅପମାନ କରେ, ତେବେ ଢଙ୍ଗ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରେ ତ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଜଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ କୌଣସି ହକ୍ ନାହିଁ? ଏମିତି ତ ମୋର ମା ବି କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଝିଅ ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଖଟୁଛି, ମୋର ରକ୍ତ ଜଳିଯାଏ। ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ମଣିଷ, ଥକିଯାଏ, ତଥାପି କାମ କରେ। କ'ଣ ମୁଁ ଏକା କାମବାଲି ହୋଇ ରହିବି? ଘରେ ଏବେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ରାଜେଶଙ୍କ ମଥାରେ ଝାଳ ଚମକୁଥିଲା। ପ୍ରିୟା ଆଗକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୁହ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ରଖ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେହି ଓଢ଼ଣା ତଳେ ମୋର ସ୍ୱର ଚାପି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ? କ'ଣ ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ମାଆଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବି, ଯେତେବେଳେ କି ଭିତରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମରୁଥିବି? ରାଜେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଦ୍ୱିଧା ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ବଜାୟ ରହୁ। ପ୍ରିୟା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ହସି କହିଲେ, ଘରର ଇଜ୍ଜତ? ପ୍ରିୟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଘରର ଇଜ୍ଜତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ଥାଏ ରାଜେଶ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କାନ୍ଥମାନେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ସତ କହିଦେଲି। ରାଜେଶ ଚେୟାରରେ ବସିଯାଇ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହ, ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ପ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ରାଜେଶଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ବାଣ ମାରି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କେହି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଚିରିଦିଏ? ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଗଳାରେ କଷ୍ଟ ଭରିଗଲା। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ନା ରାଜେଶ, ମୁଁ ବି ମଣିଷ। ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଯାଏ ଆଜିକାଲିର ବୋହୂମାନେ ବେସରମ। ମୁଁ ପଢ଼ା ଲେଖା କରିଛି, ନିଜର ପରିଚୟ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତୁମର ମାଆଙ୍କ ପରମ୍ପରା ମୋ ଜୀବନକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜେଶ ଧୀରେ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ? ପ୍ରିୟା ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ବୁଝ, ଇଜ୍ଜତ ଓଢ଼ଣାରୁ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରେ, ତାହା ତୁମର ଇଜ୍ଜତ କମାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ାଏ। କାରଣ ଲୋକେ କହିବେ, ଦେଖ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ମାଉସୀ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସାଥ ଦେବା ହୁକୁମତ କରିବା ଅଟେ। କ'ଣ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ?
ରାଜେଶ ଏବେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ପ୍ରିୟା ନିଜ କଥା କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୁଏ ମୋତେ ଗର୍ବ ହୁଏ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଅଛି ଯଦି ନାରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତେବେ ପୁରୁଣା ନିୟମ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ନିୟମରୁ ଡର ନାହିଁ। ରାଜେଶ, ମୁଁ ନିଜ ହକ୍ର କଥା କହିବି। ରାଜେଶ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଗଳାରୁ ବାହାରିଥିବା ସ୍ୱର ଏବେ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଘରର ଶାନ୍ତି ଚୁପ୍ ରହିବାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ କେହି ଚାପି ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ବୁଝିଗଲ, ତେବେ ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ମୋର ଜବାବ। ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ରଖେ କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଟିଯିବ। ରାଜେଶ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ସାଥ ଦେବି। ମାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବି ଏବଂ ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ତୁମର ପୋଷାକ କିମ୍ବା କହିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେବି। ପ୍ରିୟା ଧୀର ହସଟିଏ ଦେଲେ। ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମର ସାଥ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ। ମୁଁ ସେହି ନାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱର ହରାଇ ଦିଏ। ମୁଁ ସେହି ନାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଚାଲେ। କୋଠରୀରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଥର ସେହି ନୀରବତାରେ ଝଡ଼ ନଥିଲା, ବରଂ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ବାହାରେ ପବନ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଝାମଣାର ଉଷ୍ମତା ଥିଲା। ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟରେ ଇଜ୍ଜତର ଓଢ଼ଣା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଇଜ୍ଜତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରୁ ଅର୍ଜିତ ପରିଚୟ ଅଟେ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଓ ସୁଧା ଦେବୀ ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲେ, ହାତରେ ଚା କପ୍ ଧରି। ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସନ୍ତୋଷର ରେଖା ଦେଖାଦେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ରାଜେଶ ଏଥର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଳି ଦେବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜେଶ କୋଠରୀରୁ ବାହାରିଲେ, ଚେହେରା ଲାଲ ଏବଂ ମଥାରେ ରାଗର ରେଖା। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଗର୍ବଭରା ନଜରରେ ପୁଅକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଠିକ୍ କଲୁ। ଏବେ ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ତାର ଜିଭ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ତୁ। ସୁଧା ଦେବୀ କହିଲେ, ବୋହୂକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଠିକଣାକୁ ଆସିବ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଚେହେରାରେ ବିଜୟର ହସ ଥିଲା। ତେବେ ପଛପଟୁ ପ୍ରିୟା ଆସିଲେ। ଆଖି ଲାଲ ଏବଂ ଓଠ ଥରୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ନା ଯେ ମୋର ଓ ରାଜେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ କିଛି କୁହନ୍ତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୁଧା ଦେବୀ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ, ଆରେ ବୋହୂ, ଝଗଡ଼ା କିଏ କରାଉଛି? ତୁ ହିଁ ତ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବୁଲୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଜବାବ ଦେବା ଜରୁରୀ କି ଶାଶୁକୁ ଶାଶୁ ନ ଭାବି ସମ୍ମାନ କରି ରଖିଛ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଶକ୍ତ ଥିଲା। ବାସ୍, ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଏହା ହିଁ ଘରର ମାହୋଲ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନାରୀକୁ ନୀଚ ଦେଖାଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ସହିତ ଏବେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏତିକି କହି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜେଶ, ଯିଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି କହିଲେ, ରୁହ ପ୍ରିୟା, ଏହି ରାଗ କୌଣସି କଥାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମା, ମାଉସୀ, ଆପଣ ଦୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନିଆଁ ଭଳି ନ ଖେଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରିୟା କେବେ ବି ଜାଣିଶୁଣି କାହାର ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ହୁଏ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅର କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଦେଖାଗଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅହଙ୍କାରର ଝଲକ ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା। ପ୍ରିୟା ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ହୃଦୟ ଭାରୀ କିନ୍ତୁ ଆଶାର ଏକ କିରଣ ସହିତ। ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଚାଲ ଭିତରକୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମାଧାନ କରିବା। ଘର ସେତେବେଳେ ଘର କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ନା କି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ। ରାଜେଶ ରାଗରେ ନିଜ ମା ଓ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହା ହିଁ ବ୍ୟବହାର ରୁହେ ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ପତ୍ନୀ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି ଘର ବି ପ୍ରିୟା ସହିତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ସୁଧା ଦେବୀ ଉଭୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ।
ପୁଅର ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ସେହି କଠୋରତା ଦେଖିଲେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଘରର ମାହୋଲ ହଠାତ୍ ଭାରି ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଧୀରେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ବୋଧହୁଏ ଆମର ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନିଜ ବୋହୂ ସହିତ ଏତେ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ସୁଧା ଦେବୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ଏବେ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ବୋହୂ, ତୁ ଏହି ଘରର ଝିଅ ହୋଇ ରହ। ଆମେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ବରଂ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ଦରକାର ଯେ ଏହି ଘରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରହୁ। ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଏହି ଘରେ ରାଜେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମିଳେ, ସେତିକି ହିଁ ମୋତେ ବି ମିଳୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ସୁଧା ଦେବୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏବେ କେହି ବି ତୋର ଓ ମୋର ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୋର ବି ଏହି ଘରେ ସେତିକି ହିଁ ସମ୍ମାନ ହେବ ଯେତିକି ମୋର ପୁଅ ଓ ଝିଅର ହୁଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ ସୁଧା ଦେବୀ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଛାଇଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। କ'ଣ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଥିଲା? କ'ଣ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।